معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگ ٹی وی۔ ناظرین، فرمان ربی کے مطابق اللہ نے اس ارض و سما پہ بے پناہ نشانیاں رکھی ہیں، مگر ہوش والوں کے لیے اور ان کے لیے جو اس پر سفر کرتے ہیں اور جن میں تحقیق کی جستجو ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ سفر بھی خالصتاً تحقیق اور اللہ کے رموز کو مسخر کرنے کی ایک سعی ہے۔ نماز فجر کے بعد ہماری ٹیم اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ آج ہماری منزل ضلع جنگ کے مضافاتی علاقہ موضع مجلانہ میں موجود ایک مزار ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ سب محو حیرت ہوں گے کہ مزار کے تعارف میں مزار کا نام کیوں نہیں بتایا گیا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ جنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، تو آئیے چلتے ہیں۔ آج ہم اس مزار اور اس میں مدفون ہستی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مزار جنگ سے 15 منٹ کی دوری پر ملتان روڈ پر واقع ہے۔ جب آپ جنگ سے ملتان کی طرف سفر کرتے ہیں، تقریباً 8 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد بائیں ہاتھ پر موجود موضع وجلانہ کے نام سے ایک بستی آباد ہے۔ جب آپ ملتان روڈ سے اس بستی کی طرف مڑیں گے تو اینٹوں سے بنا ایک تنگ مگر پرکشش راستہ آپ کا پرتپاک استقبال کرے گا۔ پرکشش اس وجہ سے کہ اس راستے کے دونوں اطراف ہریالی اور لیموں کے باغات ہیں، جن کی تر و تازگی آپ کو اس سفر کی تھکان بھلا دیتی ہے۔ اسی راستے پر چند قدم بعد ایک چھوٹی سی بستی جو کچے اور چند ایک پکے مکانات پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یہ آبادی کو اتنی زیادہ قدیم معلوم نہیں ہوتی، ہاں البتہ بستی کے بیچوں بیچ ایک اونچے سے ٹیلے پر کچھ بوسیدہ اور گارے سے بنی دیواروں کی بوسیدگی کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کسی پرانی آبادی کی باقیات ہیں جو کہ کسی عذاب کے باعث تباہ ہو گئی تھی۔ ناظرین، اس بستی کے آخر میں کونے پر سرکاری اسکول، ہیلتھ سینٹر اور چھوٹا سا قبرستان باقی ہے۔ دراصل آج کی ہماری منزل اس قبرستان میں مدفون ایک بزرگ کی مرکد ہے، جن کو عام الناس میں حضرت فتح اصحاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ مزار کے احاطے میں داخل ہوں گے تو بائیں جانب ایک نہایت خوبصورت مگر نمازیوں سے خالی مسجد نظر آئے گی۔ اس مسجد کے عین مقابل میں ان صاحب کا مزار کا داخلی راستہ ہے۔ جب ہم مزار میں داخل ہوئے تو مزار میں موجود قبر کی لمبائی اس قدر طویل القامت ہونے کی وجہ نہ صرف متاثر کیا بلکہ ہمیں برتا حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ مزار کے اندر موجود قبر کی لمبائی تقریباً 30 فٹ کے قریب تھی۔ قبر کی لمبائی سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہاں مدفون ہستی بہت عرصہ قبل یہاں دفن کیے گئے ہوں، کیونکہ اتنی قد و قامت کے لوگ ہزاروں سال قبل اس کرۂ ارض پر آباد تھے۔ جب ہم نے اس مزار کے قریب آباد باسیوں اور خصوصاً اس دربار کے خدمتگار بزرگ محمد نواز، جو کہ دربار سے ملحقہ مسجد کے امام بھی ہیں، اور ان سے اس مزار میں مدفون شخصیت کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے ذومانی بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مزار اصحاب کہف میں سے کسی ایک ہستی کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ مزار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صحابی کی ہے۔ ان کے اس جواب نے ہماری حیرت میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ ہم نے جب مختلف علماء کرام سے رابطہ کیا اور اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی تردید کی کہ ایسے کوئی بزرگ ہمارے اس خطہ میں مدفون نہیں ہیں۔ ہم اپنی تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے
कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ स्कॉलर मौलवी अहमद अवैस, जो कि पाकुल मदारिस अल अरबिया मुल्तान पाकिस्तान से फारिग तहसील हैं और तारीख़ इस्लाम पर एक जामे तहकीक कर चुके हैं, से बात हुई तो उन्होंने इस बात के बारे में कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। देखे जी, दो जो हैं वो मौज़ूआत हैं, असहाब कहफ़ और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की कबूरें पाकिस्तान में। तो पहली बात तो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, के असहाब कहफ़ का पाकिस्तान में आने का कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल मुसद्दका है कि उनकी जो कब्रें हैं शाम के इलाके में, वो गार में हैं। और वहाँ पर जब ज़ालिम बादशाह से एक ईसाई बादशाह ने इक़्तिदार लिया था, तो उस ईसाई मुसलमान बादशाह ने उन असहाब कहफ़ की कबूर मुबारका को वहीं पर उसी पहाड़ पर जो है वो बना दिया था और वहाँ पर एक मस्जिद उनकी यादगार में कायम कर दी थी। वो तो एक तयशुदा बात थी, क्योंकि वो तौहीद के लिए निकले थे, तो उस दौर के उनके ज़ालिम बादशाह ने उन पर जो है वहाँ के लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर रोपोश हो गए थे और कहा था कि अगर हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर बाहर निकलेंगे। तो ये तो बात हो गई थी कि असहाब कहफ़ की जो कबूर हैं वो तो वहीं पर हैं। बाकी रही बात ये कि पाकिस्तान में, जनूबी एशिया में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला रिज़वानुल्लाहि अजमईन की कबूर मुबारका के हवाले से जो हवाले मिलते हैं या ज़बान ज़द आम है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, मोहम्मद बिन कासिम से पहले यहाँ पर सिंध में हज़रत उमर के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से पेशकदमियाँ चल रही थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सवाहिली इलाकों में जो है मुसलमान अपने सहाबा की सरबराही में यहाँ पर जंगें करने आए थे, क्योंकि यहाँ के लोग अपने बादशाहों से तंग थे, सिंध के लोग। तो वहाँ से भी जो है वो दरख्वास्तें आती थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, लेकिन बड़ी जंग जो है सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन के दौर में नहीं हुई। तो जब बनु उमय्या का दौर आया तो उस दौर में भी एक छोटी मोटी जंगें जो हैं चली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। तो वो सहाबा जो है आए, तो मैंने तकरीबन जो है सैकड़ों सहाबा के हवाले से ये पढ़ा है और सुना है कि जो है कसीर तादाद में सहाबा सिंध में आई थी और वो यहाँ पर रहे थे, यहाँ पे तौहीद का पैगाम फैलाया था और यहीं पर उनकी कब्रें हैं। लेकिन कब्रें आज तक मैंने किताब में जो पढ़ा है, किताबों में जो पढ़ा है, हवालों के साथ जो बात पढ़ी है मैंने, उसमें 3 सहाबा, सिर्फ़ और सिर्फ 3 सहाबा की कबूर मालूम हैं, जो कि शुमाली सिंध, कश्मोर, कंदकोट और शिकारपुर में सहाबा की कब्रें हैं। उनके मुस्तनद हवाले हैं, तारीख़ में उनका सबूत मिलता है। तो वो अरबी तारीख़ें हों, चाहे वो सिंधी तारीख़ें हों, चाहे वो उर्दू तारीख़ें हों, तो उनमें उनका हवाला मिलता है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो मुस्तनद हवाले मिलते हैं वो ठट्टा में सहाबा की कब्रें हैं और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लेकिन वो मुस्तनद नहीं है। ये पक्की बात है कि उनकी कब्रें हैं सिंध में, बलूचिस्तान में हैं, पंजाब के जो है आपके जनूबी इलाके में कब्रें मौजूद हैं, या शुमाली इलाके में सहाबा की कब्रें मौजूद हैं, लेकिन पक्का सबूत नहीं है, पक्का मुस्तनद हवाला नहीं है। या तो वो बिल्कुल ही नामालूम हो गए थे सहाबा, या उनकी तारीख़ को कलमबंद नहीं किया जा सका था। तो इस वजह से तो फिर अवाम में भी कुछ सवालात पाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो है हम ये कहते हैं कि बाज़ कब्रें जो हैं लंबी हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन में, रिज़वानुल्लाहि अजमईन में कोई भी एक्स्ट्रा आर्डनरी तवीलुल कामत कोई भी शख्स सहाबी नहीं था। अगर वो सहाबा तवीलुल कामत थे भी तो वो आम इंसानों की तरह थे, जैसा कि आम लोगों की जो हाइट होती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। बाकी रही बात वो जो लंबी कब्रें बनाने, लंबी कब्रों का आज जो हमें कहीं ना कहीं से इलाकों में बातें मिलती हैं, सबूत मिलते हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो सहाबा की कब्रें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जंग हुई हो या फिर कोई अल्लाह के वली हो, तो उनकी कब्रों को यादगार बनाने के लिए, हमेशा के लिए मजबूत बनाने के लिए उनको कब्रों को लंबा किया जाता था। तो उसकी ये वजह है। लेकिन
مستند بات صرف اور صرف شمالی سندھ کے میں صحابہ کی ملتی ہے، باقی سب نامعلوم ہے. تو اس بات کو میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی میں نے وضاحت کر دی ہے. انشاءاللہ جو ہے آپ کے بہت سے ذہنی رخوں کو جو ہے وہ تسلی مل گئی ہوگی، اور جواب میں نے آپ کی خدمت میں عنایت کر دیا. شکریہ. پیارے ناظرین، آج کی ہماری اس ڈاکومنٹری کا مقصد خالصتاً تحقیق پر مبنی تھا. جہاں تک ممکن تھا ہم نے آپ تک اس کی تحقیق پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پہنچاتے رہیں گے. اگر پر آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آج کی اس ڈاکومنٹری کے بارے میں کوئی اہل علم و دانش ہم تک معلومات پہنچانا چاہے تو ہمیں کمنٹ کر کے یا ہمارے پرسنل نمبر پر رہنمائی فرمائیں، تاکہ ہم یہاں مدفون شخصیت کے نام اور ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کر سکیں. ناظرین، اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.